talk about a little bit about the curse of comparing, and a thought we've covered before is this: the fastest way to kill something special is to compare it to something else, because you can't fulfill God's purpose for you when you're comparing to someone else. You'll never be able to do what God uniquely created you to do when you're always looking at what she's doing, what he's doing, what they're doing, what they think. You can't fulfill your calling when you're comparing to somebody else. John compared himself to Peter. Peter compared himself to John. Who does Jesus like more? Who's most important? Who should sit in the most important place? And he said to Peter, do you love me? And Peter's like, yes, I do. And Jesus said, your purpose is go feed the sheep. That's your calling. Peter turned around and saw behind him the disciple that Jesus loved. So Jesus says, here's your calling. And the very next thing that Peter does is he looks at John. Peter asked Jesus, what about him? What's his purpose? What's his calling? What's he gonna do? And Jesus replied, if you want him to remain alive until I return, what's that for you? As for you, follow me. I came to tell somebody today, stop comparing your calling. I love what the author to the Hebrews says about our focus. He says in Hebrews 12, verses 1 and 2, let us run with perseverance. Man, how many of you know this season takes some perseverance? Let's not give up. Let's not grow weary in doing good. Let's remain faithful. Let's keep our eyes focused on the right thing. Let us run with perseverance. And then the author to the Hebrews says, the race marked out for us. In other words, there is a race that you're called to run. Your race is your race. My race is my race. You can't win my race. I can't win your race. Run with perseverance your race. We fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. In the early years of ministry, in my 20s and in my 30s, so much of the time I was running the race like this. Who else is doing it? And how fast is their church growing, and what kind of influence they have, and who's speaking at that conference, and why didn't I get invited to that, and how come I'm not friends with so-and-so, and why am I not there? And one of the greatest revelations I had along the way, and I don't always live in this, but it was just realizing is I am not called to run someone else's race. I'm in my lane. I'm gonna stay in my lane. I'm gonna keep my eyes on Jesus. He is the author and the perfecter of my faith. I'm running the race he created me to run. Keep your eyes focused on Jesus. Stop comparing your calling. You can't win every race, but you can win yours. Step into it. Embrace his calling. 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있네. 한없는 경배, 한없는 찬양, 내 영혼 예배 드리네. 나를 위해 이 땅에 오신 주의 그은혜, 십자가 고통 이기신 주님, 그 은혜 어찌 잊으리. 채우시네. 주네
지금 여기 서 있네. 한없는 경배, 한없는 찬양, 내 영혼 예배드리네. 나를 위해 이 땅에 오신 주의 그네, 십자가 고통 이기신 주님, 그네 어찌 잊으리. 주네 날 채우시네. 주네 보게 하시네. 살아가는 동안 은혜로만 살리. 십자가 은혜로. 주네 날 채우시네. 주네 보게 하시네. 살아가는 동안 은혜로만 살리. 십자가 은혜로. 주네 날 채우시네. 주네 보게 하시네. 살아가는 동안 은혜로만 살리. 십자가 은혜로. 살아가는 동안 은혜로만 살리. 십자가 은혜로. 살아가는 동안 은혜로만 살리. 십자가 은혜로. 네, 여러분 한 주간 또 잘 계셨나요? 네, 우리 주기도문 하심으로 또 함께 주일 예배 드리겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개의 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 네, 오늘도 기도를 또 한 분께서 보내주셨습니다. 과연 어느 분의 기도일까요? 다 함께 같이 마음을 모아서 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑이 풍부하신 하나님, 오늘도 이렇게 함께 모여 예배드릴 수 있게 해주심에 감사드립니다.
일주일 동안 주님께서 우리의 힘이 되어주시고 우리와 함께 해주셔서 우리가 이렇게 다시 모일 수 있음을 고백드립니다. 일주일 동안 많은 순간 주님께서 주신 은혜에 대해 감사를 잊고 살았습니다. 다시 한번 우리 마음속에 감사를 회복시켜 주세요. 우리 추수하는 교회 성도들 지금 코비드로 인해서 이곳저곳에 많이 흩어져 있습니다. 한국에 돌아가신 분도 계시고 또 밴쿠버 땅에 남아있는 사람도 있고 또 학업을 위해 다른 곳으로 간 형제들도 있습니다. 주님, 우리가 어디에 있든지 함께 해주시고 한 가족으로서 다시 보았을 때 즐거울 수 있도록 우리의 마음을 주장해 주세요. 또 우리 성도들 가운데 몸이 아픈 형제 자매들 있습니다. 주님, 잘 쉬고 우리의 몸과 마음이 강건하여질 수 있도록 도와주세요. 주님, 이 시간 말씀을 전하실 목사님의 입술을 주장해 주시고 우리가 말씀을 깨달아 알고 하나님의 형상대로 빚어져서 거룩하게 나아갈 수 있도록 도와주세요. 주님, 또 일주일을 맡겨드립니다. 우리가 삶을 살아갈 때 주님의 마음을 가지고 살아가서 이 세상에 빛과 소금이 되어서 우리가 교회에서만 크리스찬으로 사는 것이 아니라 교회 밖에서 사람들을 만나고 살 때도 진정한 크리스찬이 될 수 있도록 도와주세요. 주님, 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 오늘은 우리 전도사님께서 또 기도를 보내주셨고, 전사님 기도 감사합니다. 네, 다른 분들도 또 기억하시고 또 기도 보내주시기를 바랍니다. 우리 지난주에 많은 분들이 모여서 우리 또 오랜만에 컬러니 팜에서 맛있는 식사도 하고 함께해서 너무 감사하고요. 9월 6일 거는 취소를 하고 우리 10월달 그때 이제 저희 아내가 또 농장에 또 상추도 많이 뿌리고 씨앗도 많이 뿌렸거든요. 그래서 10월 땡스기빙 그 연휴 때 있죠. 그때 또 한번 컬러니 팜에 모이려고 합니다. 그래서 8월 15일 모였기 때문에 우리 9월 6일은 캔슬하고요. 10월 달 걸 모이려고 합니다. 그리고 어느 분이 몇몇 분들이 교회 왜 빨리 안 여냐고 이렇게 질문들을 하시는데, 캐나다 교회가 오픈을 해줘야 하고 아무래도 이제 4단계까지 이 정부에서 열어줘야지만 캐나다 교회도 오픈해 줄 것 같습니다. 그때까지는 조금만 더 참으시고, 그리고 되도록이면 이제 우리 또 컬러니 팜이든 어디든 우리 모여서 식사할 수 있는 시간을 갑작스럽게 또 마련할 수 있으니까요. 여러분 기도해 주시고 기대해 주시고 함께 해 주시기를 바랍니다. 오늘 말씀은 여러분 사사기를 한 주 쉬고요. 오늘은 특별 초청 말씀, 제가 좋아하는 김기성 목사님의 말씀을 드리려고 합니다. 그 이유는 지금 금요 기도회 때도 말했지만 제가 이번 주가 또 휴가 기간이고요. 그래서 원래는 기억하시는 분은 기억하시겠지만 제 휴가 기간 때 우리가 로컬 처치데이라고 해서 다른 교회에 가기도 하고 이렇게 하잖아요. 그래서 오늘은 특별히 다른 교회 목사님 말씀을 드리려고 하는데요. 길지 않습니다. 짧고요. 제 설교만큼 짧습니다. 네. 짧고 임팩트 있고, 그리고 여러분하고 꼭 같이 들었으면 좋겠다 하는 설교인데요. 우리가 같은 하나님을 믿고 있는 게 맞나요? 라는 그 팔복에 대한 또 말씀입니다. 이 말씀이 나온 배경이 이거예요. SNS에 보면은 크리스천들끼리 서로 다른 의견으로, 그렇죠, 논쟁하는 모습을 보이잖아요. 너는 이 대통령을 좋아하냐, 그럼 난 이 대통령이 좋다라느니, 뭐 정치적으로 우파라든지 좌파라든지, 같은 하나님, 같은 교회지만 너무나도 다른, 마스크를 뭐 써야 된다, 쓰지 말아야 된다, 뭐 이런 너무나도 말도 안 되는 논쟁들, 그것뿐만 아니라 여러 논쟁들이 있는데요. 하나님의 뜻이라면서 각자가 심지어 성경을 인용하면서 서로 다른 주장을 펼치는 때가 있어서 우리가 참 혼란스러울 때가 많이 있는 것 같아요. 우리가 같은 하나님을 믿고 있는 게 맞는지, 정말 하나님의 뜻을 분별한다는 건 무엇인지, 오늘 김기성 목사님의 말씀을 여러분 길을 쫑긋 세우시고 듣고 와서 투데이 키를 제가 또 정리해 줄 거고요. 같이 기도하는 시간을
갖도록 하겠습니다. 그럼 말씀을 듣고 오도록 하겠습니다. 내가 말하는 게 하나님의 뜻이야. 아니야. 내가 말하는 게 하나님의 뜻이야. 어떤 사람을 마귀니 사탄이니 규정한다고 해서 내가 성화된 사람 되는 걸까요? 바로 그런 태도를 뭐라고 말할 수 있냐면 광신이라고 말할 수 있어요. 광신이란 다른 게 아닙니다. 내가 경험한 것만이 절대적이라고 생각하는 거죠. 그럼 많은 사람들이 질문합니다. 하나님의 뜻을 어떻게 분별할 수 있습니까? 하나님의 뜻. 참 심각한 문제인 게 분명합니다. 사실 신학의 언어라고 하는 것은 과학의 언어는 아니거든요. 그러니까 우리가 증명할 수 있는 문제 아니고 어떻게 보면 고백의 언어라고 얘기할 수 있습니다. 갈릴레오가 지구가 태양 주위를 돈다고 했을 때 종교 재판관에게 끌려가가지고 그의 입장을 철회할 것을 요구받았을 때 갈릴레오는 고심했겠지만은 자기 입장 철회하겠습니다. 그러고 나왔어요. 그 말이 역사상에 정말로 있었는지 없었는지 모르겠지만은 종교 재판관 앞에서 물러나오면서 갈릴레오가 그렇게 말했대요. 그래도 지구는 돈다. 그런데 신학교 처음 들어갔을 때 철학을 배웠는데 거기에서 나온 얘기예요. 지오르다노 브루노라고 하는 분이 있는데 갈릴레오하고 비슷한 시대를 살았는데 그는 자기의 견해를 바꿀 수가 없었어요. 왜냐하면 자기의 양심에 관련되고 신앙에 관련됐기 때문에. 그래서 그는 화형당하고 맙니다. 그러면서 신앙적 진실이라고 하는 것은 객관적 진실, 과학적 진실과는 달라요. 우리의 내면 속에 새겨진 것이라고 볼 수 있습니다. 그 때문에 마치 신앙적 언어를 과학적 언어처럼 환원시키는 것은 적절한 태도는 아니라고 보여져요. 이게 이제 기본적 전제입니다. 그 다음에 중요한 건 뭐냐면 우리의 신앙적 경험이라고 하는 것은 나를 압도하는 경험들입니다. 하나님 경험이라고 하는 것은 나를 압도하는 경험인 것이죠. 그래서 모세가 호렙산에서 떨기나무 불꽃 앞에 섰을 때 그 앞에 엎드릴 수밖에 없었던 것이죠. 신발을 벗고 엎드려야 했습니다. 누가복음 5장에 보면은 예수님으로 말미암아 고기잡이 이적을 경험했던 베드로가 주님 앞에 와가지고 엎드리거든요. 그리고 하는 말이 뭐냐면 나를 떠나소서 나는 죄인입니다. 이건 뭐냐면 압도된 거예요. 내가 신앙 경험이라고 하는 것은 그런 큰 세계 앞에 내가 서 있다고 하는 사실을 알게 되는 것입니다. 근데 그 압도되는 체험을 하고 있는 사람들은 그 경험을 잊을 수가 없어요. 자기 인생에서. 그건 너무나 강렬해요. 그런데 그것을 경험하지 않은 사람에게 설명할 도리가 없어요. 내가 경험한 게 이런 거라고 설명할 도리가 없거든요. 그러니까 답답하죠. 나는 분명히 봤는데, 느꼈는데 저 사람에게 설명할 도리가 없다고 하는 게 이게 이제 신앙을 경험한 사람들이 느끼고 있는 답답함 가운데 하나입니다. 문제는 내가 뭔가를 압도되는 경험을 했어요. 다른 사람은 하지 못했어요. 그때 내 마음속에 교만한 마음이 들기 시작합니다. 나는 뭔가를 보았고 들었고 느꼈고 확실하게 알게 되는데 저 사람은 본 적도 없고 들은 적도 없고 경험한 적도 없어. 그럼 나는 영적으로 우월한 존재인 것처럼 생각이 되기 시작하죠. 그리고 나와 같지 않은 것 때문에 다른 사람들과 나 사이에 계급의식이 생겨나기 시작합니다. 그리고 나의 경험 세계 속으로 그를 끌어들이려고 하는 생각이 있어요. 그러나 제가 분명하게 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 하나님 경험은 사람마다 다 다르다 하는 얘기입니다. 예컨대 평생을 신앙생활을 했는데 화끈한 경험 한 번도 못하는 사람이 있습니다. 소위 정말 화끈한 영적 경험 못하는 사람이 있거든요. 그럼 그 사람은 그러죠. 나는 이렇게 평생
신앙생활을 했는데 하나님 날 사랑하지 않으시는가 봐. 그럼 그 사람은 하나님 사랑 안 하시기 때문에 그럴까요? 아니요. 그 사람의 성격적 특질 이런 것들에 따라서 하나님을 경험했을 뿐이에요. 뭉근하게 하나님 체험할 수 있어요. 근데 어떤 사람은 정말 극단적인 변화를 경험하기도 합니다. 어느 게 더 나을까요? 어느 게 더 낫다고 얘기할 수 없어요. 다를 뿐입니다. 그러니까 우리가 서로 다른 하나님 체험 속에 갇혀서 나와 다른 사람들을 용납하지 못하는 이들이 너무 많은 거죠. 이게 심각한 오류를 빚는다고도 얘기할 수 있습니다. 아브라함은 아브라함 나름의 하나님 체험이 있고요. 이삭은 이삭대로, 야곱은 야곱대로 하나님을 체험하는 방식이 다릅니다. 모세는 모세대로, 아론은 아론대로 다른 거죠. 그리고 극단적인 예일 수도 있겠습니다만은 삼손도 하나님의 영을 받잖아요. 알다시피 삼손은 술 많이 마시고 바람도 피우고 그러는 사람인데요. 그도 하나님을 체험하는 사람이란 말이에요. 그 사람마다 하나님을 체험하는 방식이 달라요. 왜냐하면 하나님은 인간의 경험의 총합보다 훨씬 크신 분이기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 우리가 해야 할 일은 뭐냐면 내가 경험한 하나님은 이런 분이지만 나와 다른 하나님 체험을 한 사람들의 이야기에 귀를 기울여야 돼. 그리고 그것을 인정하고 배우려고 해야 합니다. 근데 배우려고 하지 않고 인정하려 하지 않으면서 나의 체험을 절대화하기 시작할 때 이것을 우린 신앙적 근본주의라고 얘기하고 있는 거죠. 근데 모든 근본주의는 다 위험합니다. 왜? 그 근본주의는 나는 옳고 너는 그러다고 하는 확신이 있기 때문에 그럽니다. 언제나 자기 기준으로 다른 사람들을 바라보기 때문에 그렇습니다. 그런데 바로 그런 태도를 뭐라고 말할 수 있냐면 광신이라고 말할 수 있어요. 광신이란 다른 게 아닙니다. 내가 경험한 것만이 절대적이라고 생각하는 거죠. 그렇기 때문에 다른 사람들을 인정할 수도 없고 나와 다른 것들은 잘못된 것으로 얘기하고 싶어하는 경향이 있죠. 이게 심각한 문제라고 볼 수 있습니다. 그 때문에 우리는 정말 그런 오류에 빠지지 않기 위해 노력을 해야 하는 거죠. A, B, C, D라고 하는 사람이 있으면은 신앙 경험도 그것을 살아내는 방식도 다 다르거든요. 근데 근본적으로 우리가 일치하는 게 있으면 돼요. 하나님을 창조주로 믿고 또 예수 그리스도가 우리의 구원자라고 하는 근본적인 신앙 고백에 일치한다고 한다면 다른 문제들, 그런 문제들의 차이 때문에 서로를 배제해야 할 이유는 하나도 없다. 이렇게 이제 저는 얘기를 하고 싶어요. 마가복음에 보면 마가복음 9장에 38절부터 나오는 얘기를 보면 어느 날 요한이 예수님에게 와가지고 얘기합니다. 어떤 사람이 예수님의 이름으로 귀신 쫓아내는 걸 제가 봤습니다. 그런데 그 사람이 우리를 따르는 사람이 아니기 때문에 우리가 못하게 했습니다. 칭찬해 달라는 식으로 이렇게 얘기하거든요. 그때 예수님이 말씀하십니다. 그거 금지하지 말아라. 응? 중요한 것, 예수님에게 중요한 건 뭐예요? 누구를 통해 그 사건이 벌어지냐가 아니라 귀신 들렸던 사람이 회복되는 그 사건이 중요해요. 주님의 관심은 거기에 있죠. 그런데 제자들에게 중요했던 것은 뭐예요? 예수의 이름으로이라고 하는 것을 독점하고 싶었던 겁니다. 그렇죠. 그런데 주님은 그래서는 안 된다고 얘기하고 있습니다. 우리도 똑같아요. 내가 경험한 것이 절대적으로 확실하다고 생각하기 때문에 다른 사람들을 배제해서는 안 됩니다. 나와 다른 방식으로 믿고 있는 사람들을 존중하고 경청할 수 있어야 합니다. 이게 예수를 따르는 사람답다고 얘기할 수 있을 겁니다. 그럼 많은 사람들이 질문합니다. 하나님의 뜻을 어떻게 분별할 수 있습니까? 하나님의 뜻. 그러니까 어떤 사람들은 내가 말하는 게 하나님의 뜻이야. 또 다른 사람들은 아니야. 내가 말하는 게 하나님의 뜻이야. 이렇게 얘기합니다.
근데 하나님의 뜻을 분별하는 기준이 있어요, 명확하게. 그것은 물론 그 기준이라는 게 자칫 잘못하면 오해의 소지가 있긴 합니다만, 그러나 하나님의 뜻은 무엇일까? 기본적으로 우리의 성화입니다. 이스라엘의 하나님 여호와가 거룩함 같이 너희도 거룩하라 했거든요. 그러니까 하나님의 뜻은 거룩함이고 우리의 삶의 성화라고 얘기한다면, 내가 지금 하고 있는 그 일이, 내가 하고 있는 그 말이 나를 거룩한 사람으로 만드는지, 나를 더 성화된 사람으로 만드는지를 봐야 합니다. 어떤 사람을 마귀니 사탄이니 규정한다고 해서 내가 성화된 사람 되는 걸까요? 오히려 나를 더 거칠게 만드는 것 아닐까요? 기독교인들의 말은 극단적이어서는 안 됩니다. 그러니까 내가 하고 있는 말과 행동이 나를 더 나은 사람이 되도록 만드는 것이라고 한다면 하나님의 뜻에 가깝다, 근사치에 가깝다, 그렇게 말할 수 있을 겁니다. 그러므로 우리는 내가 옳으니보다 이론적으로 누가 옳은지를 분별하기보다는 그가 팔복의 징표로 살고 있는지를 봐야 한다. 심령이 가난한 자로 살고 있는지, 애통하는 자로 살고 있는지, 마음이 온유한 자인지, 평화를 이루는 사람인지, 마음이 청결한 사람인지, 의를 위해 박해를 받는 사람인지, 그리고 이런 것들을 보면 그가 어떤 지향을 갖고 있는 사람인지가 드러난다. 내가 옳으니 싸울 때 이론적으로 싸우다 보면 답이 없어요. 주님도 얘기하셨잖아요. 그 열매를 보아 그 나무를 안다고 얘기를 했습니다. 그가 맺고 있는 열매가 아름다운지를 봐야 그가 참다운 사람인지를 알 수 있다는 말이죠. 그 사람들이 있는 곳에서 사람들이 평화를 누리고, 그 사람들이 있는 곳에서 사람들이 친절해지고, 그 사람들이 있는 곳에서 불화했던 사람들이 화해를 하고, 그가 있는 곳에서 사람들이 공동체적인 아름다움을 위해 자기를 희생하고 헌신한다고 한다면 참다운 믿음 가운데 있다고 얘기할 수 있을 겁니다. 그런데 누군가를 배제하고 규정하고 판단하고 비아냥거리고, 이것은 하나님이 기뻐하시는 일이라고 볼 수가 없겠죠. 그의 삶을 보고 그가 어디에 속한지를 알아차릴 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 네, 여러분 말씀 잘 듣고 오셨나요? 참 귀한 말씀이죠. 제가 오늘 그래서 투데이 키로 정리를 했는데요. 우리 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 광신이란 내가 경험한 것만이 절대적이라고 믿는 것입니다. 내가 믿고 있는 것이 절대적으로 확실하다는 생각 때문에 다른 사람들을 배제해서는 안 됩니다. 나와 다른 방식으로 믿고 있는 사람들을 존중하고 배려하는 것이 예수를 믿고 따르는 사람입니다. 하나님의 뜻은 우리의 성화입니다. 우리가 예수님과 닮아가는 것입니다. 내가 있는 곳에서 평화가, 열매가 있는지 점검해야 합니다. 아멘. 그래서 우리 같이 기도하면서 듣고 싶은 찬양이 지금 내가 서 있는 곳에서, 그렇죠? 나를 통하여라는 찬양인데요. 우리 1절을 여러분 같이 따라서 좀 부르시면서, 또 2절 때는 우리 또 아프신 분들도 많고 기도 제목들을 제가 업데이트 했습니다. 기도 제목들을 읽으면서 같이 우리 또 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 다 같이 기도하겠습니다.
서 있는 이곳에서 높임을 받으소서. 내가 밟는 땅 주님의 땅이니 하늘이 주의 이름 높이 올리며 넓은 바다가 주를 노래해. 모든 만물 주를 경배해. 모든 입술 주를 찬양해. 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서. 내 평생에 주의 이름 높이며 어느 곳에서든지 주님을 예배하리라. 내가 닿는 모든 땅 아버지의 영광이 선포되야 하리. 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 부리라. 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서. 모든 만물 주를 경배해. 모든 입술 주를 찬양해. 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서. 내 평생에 주의 이름 높이며 어느 곳에서든지 주님을 예배하리라. 내가 닿는 모든 땅 아버지의 영광이 선포되야 하리. 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 부리라. 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서. 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서. 주의 이름 높임을 받으소서. 주의 이름 높임을 받으소서. 네, 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 사랑의 하나님, 이 세상을 살다 보면 나와 뜻이 다른 사람을 너무나도 많이 만나고 또 같은 교회 안에서지만 또 지역 교회 안에서지만 서로 다른 모습들을 볼 때가 많습니다. 그럴 때마다 우리가 서로를 인정하는 저희들이 되게 하여 주시고 예수 그리스도 안에서 우리가 하나 되게 하여 주시고
형제를 인정하고 형제를 사랑하고 내가 있는 곳에서 주님의 평화가 있는지, 내가 있는 곳에서 하나님의 열매가 나타나는지 늘 점검하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 또한 우리의 기도 제목을 하나하나 하나님의 손에 올려드립니다. 하나님의 때에 하나님의 방법으로 응답하여 주시옵소서. 이제는 우리를 위하여 십자가에서 죽으신 예수 그리스도의 은혜와 그 아들 예수 그리스도를 아낌없이 우리에게 내어주신 하나님의 사랑과 지금도 우리에게 하나님의 뜻을 알려주시고 형제를 사랑할 수 있는 마음을 주시고 성령의 열매를 부어주시는 성령 하나님의 놀라운 은혜가 이제 형제를 사랑하고 내가 있는 곳에서 평화를 가지기로 결단한 모든 성도들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하며 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 네, 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다. 네, 오늘은 제가 따로 읽어드리지는 않지만 리플을 꼭 남겨주시길 바라고 오늘은 제 거를 나누고 마치도록 하겠습니다. 그래서 오늘 첫 번째는 오늘 말씀을 듣고 깨닫게 된 것. 저는 이 광신이라는 정의가 참 와닿았어요. 광신. 미칠 광자에 믿음 신이잖아요. 그쵸? 미치게 믿는, 잘못되게 너무 믿는, 내가 경험한 것만이 절대적이라고 믿는 것. 그쵸? 이게 참 위험한 거구나. 그래서 가끔 그런 분들 있잖아요. 하나님이 뭐 어떤 목사님에게만 이런 말씀을 주셨어, 어떤 교회만 막 이런 거, 그런 거를 여러분 광신이라고 하는 겁니다. 하나님은 절대로 한 사람이나 한 교회에 어떤 진리나 어떤 것을 몰아주지 않습니다. 보편적이죠. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원한다고 분명히 말씀하고 있기 때문입니다. 그래서 정말 진리라는 것은 여러분, 나만 알고 있고 어떤 한 교회만 갖고 있는 것은 아니다. 그렇기 때문에 점검하고 공동체 안에서 또 다른 예수를 믿는 형제를 통해서도 서로 점검해야 되는 것이 아닐까. 그래서 이어지지만 하나님의 뜻을 올바르게 분별하는 방법은 올바르게 뜻을 분별하기 위해선 먼저 나의 뜻을 내려놓고 그 뜻이 여러 번 컨펌을 받는 거예요. 목사님에게, 또 전도사님에게, 또 뭐 교회 집사님에게, 아니면 다른 뭐 형제 자매. 그래서 공통적으로 그래도 이렇게 공통 분모들이 있잖아요. 저는 그거는 분명히 하나님의 뜻이 또 있다고 생각합니다. 그렇죠? 여러분은 하나님의 뜻을 올바르게 분별하는 것이 무엇인지 또 한번 남겨주셨으면 좋겠고요. 죽은 후 내 묘비에 써주었으면 하는 말. 저는 감히 이런 말이 있었으면 좋겠어요. 예수님과 닮아가려고 힘쓴 사람이었다. 부족한 점이 많죠. 저도 부족한 점이 많고, 그리고 또 화낼 때도 많고, 저희 애들한테 너는 똑바로 안 하냐, 막 안 하려고 하지만 또 우리들의 모습이잖아요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 조금씩 예수님과 닮아가는 것, 진행형. 완전해질 수는 없죠. 하지만 예수님과 닮아가려고 하는 사람이었다. 왜냐하면 우리의 뜻은, 하나님의 뜻은 우리의 성화이기 때문에. 그래서 저는 아까 그 말씀이 생각나서 죽은 후 내 묘비에 써주었으면 하는 말은, 김선호는 예수님과 닮아가려고 하는 사람이었다. 여러분 뭐 저처럼 진지한 거 꼭 안 해도 되고요. 하지만 또 진지할 수밖에 없죠. 묘비니까. 그렇죠. 남겨주시기를 바랍니다. 그리고 최근 근황과 기도 제목. 우리 민기 기도했는데 오늘 또 어제 연락이 왔어요. 그 아침에 또 깨우냐게 다시 다 나섰다고. 우리가 금요 기도에 드리고 또 그 다음날 또 나섰다는 메시지를 받게 돼서 제가 정말 기뻤는데요. 뭐 이것이 꼭 기도다 할 수는 없지만 분명히 기도도 역할을 했고 또 민기도 나섰고 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 여러분도 믿음으로 또 겸손한 마음으로 여러분의 최근 근황 기도 제목, 우리가 기도 제목 제가 많이 요즘 올려드리잖아요. 저한테 꼭 언제든지 카톡이나 아니면 여기에도 올려주시면 제가 업데이트해서 그 금요 기도회, 그 주일 예배 때 기도할 때 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에서 하나님께 기도할 때 하나님께서 함께 하신다고 하셨기 때문에 저희는 여기에 올리는 이 기도 제목들이 별거 아닌 것 같지만 분명한 하나님의 손길이 있을 줄 압니다. 그래서 믿음으로 여러분 기도 제목을 또 너무 정말 좋은 거잖아요. 알려주시고
올려주시기를 바랍니다. 여러분 그럼 또 계속해서 리플 나눠주시고요. 제가 또 답변해 드릴게요. 리플로. 네, 그러면 평안한 주일 되시고요. 돌아오는 금요일, 또 금요 기도회로 만나도록 하겠습니다. 그럼 평안한 주일 오후 되세요. 샬롬.